Good morning, students. As you know, in the last class, we have discussed regarding the basics of our third unit, that is the income from capital gain. Under that, we have discussed in the last class regarding, for first one, the basis of charge, that is what are all those basic conditions in order to consider as there is a transfer of the capital assets, right? And the second one, the meaning of the capital assets. For example, the first one, the property of any kind can be considered as a capital asset, and any kind of the securities held by the foreign institutional investors, and the special goods like, for example, jewelry or some other special goods, right? And we have also discussed regarding the sum of excluded items from the capital gains, that means which are not going to be considered as the capital assets. Under that, we have discussed so many things, and after that we have done one simple quiz. So by hoping that I will start the today's class. As I told in the last class, we are going to discuss classification of capital assets, right? So classification of capital assets ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ there are two major classifications or the types of capital assets. They are short-term capital assets and long-term capital assets. Broadly or universally, there are two capital assets. There are some other things which we are going to discuss later on. The first one is the short-term capital assets. So short-term capital assets, which is discussed under section 2 subsection 42a. That means if the capital asset is held by the assessee, as I told in the last class, in the basis of the charges, previous year, assessee, and some other basic things, right? So assessee for less than 36 months prior to its date of transfer. For example, if a person is having the plant and machinery or the building, if he is holding that asset for less than 36 months to the date of the transfer, then it is considered as the short-term capital assets. Then it comes the second category, that is in case of the financial assets. There are two major assets. One is the fixed assets and the financial assets. So the first part deals with, that is the 36 months condition, deals with the fixed assets, and the second one, that is the financial assets like shares, debentures which are listed, government securities, and units of Unit Trust of India, and zero coupon bonds, and some other financial assets. If the assessee held these financial assets for less than 12 months or 1 year prior to its date of transfer, then it is called it as the short-term capital assets. Understood? I will say in the simple words, in case of the fixed assets, less than 36 months. In case of the financial assets, less than 12 months. If the assessee holds the asset, it will be considered as short-term capital asset. Then the long-term capital asset, quite vice versa of the short-term capital asset. That is, the long-term capital assets we are going to discuss under section 2 subsection 29b. If the capital asset held by the assessee for more than or equal to 36 months prior to its date of transfer, it is considered as the long-term capital assets, right? And the second one, in case of the financial assets, in case of the financial assets like shares, equity or preference, debentures that is listed, government securities, units of Unit Trust of India, and the zero coupon bonds. If these financial assets or some other financial assets held for more than or equal to 12 months by the assessee,
prior to its date of transfer, it is considered as the long-term capital assets under section 2 subsection 29b. Okay, and the last one, that is the depreciable assets. The depreciable assets are those assets which are carried with the depreciable value. Like for example, the plant and machinery has been provided with the depreciable value, then that asset is going to be considered as a depreciable assets. It is discussed under section 50. And if you are having any kind of the depreciable value for any kind of the assets, then the holding period will not be applicable. Remember this point. In case of the depreciable assets, if it is having the depreciable value, then the holding period will not be applicable. Always the depreciable assets are treated as the short-term capital assets. So in simple words, the short-term capital assets are those which are held by the assessee for less than 36 months in case of the fixed assets. In case of the financial assets, it is less than 12 months. And the second one, that is long-term capital assets. Long-term capital assets are discussed under section 2 subsection 29b. It is the vice versa case of the short-term capital asset. In case of the fixed assets, if it is held by the assessee for more than or equal to 36 months, and in case of the financial assets, if it is held by the assessee for more than or equal to 12 months, it is long-term capital assets. And the last one, depreciable assets, discussed under section 50, always treated as the short-term capital assets. Next we will move on for the format. Okay, now the computation of the taxable capital gain, as I told in the last class. In this class we are going to discuss regarding what? Regarding the classification and the format for the computation of taxable capital gain. Under that we are going to discuss now the first one, that is short-term capital asset. How we are going to find out the taxable short-term capital gain from the short-term capital assets. So here comes the format. So here we are going to provide it with all the details. The thing is, we have to align and we have to do some of the reconciliation of all those details. Okay, the first one, that is the gross sales proceeds. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಲ್ಸ್ should be done during our previous year. Okay, so sales proceeds amount ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And thereafter we have to less the selling expenses or the realization expenses. Both are same. Remember this point. Selling expenses and realization expenses both are same. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು 2018-19 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B, 54D, 54G ಆ್ಯಂಡ್ 54G. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟು, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಿಡಲ್ ಮೇನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಬ್ರೋಕರೇಜನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವೆರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ more than or equal to 36 months, it is a long term capital asset. In case of the financial assets, if it is held by the assessee for more than 12 months, then it will be considered as a long term capital assets. And remember one point, in case of the equity or preference shares which is unlisted ಆಗಿದ್ದು and land and building ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡು 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ if they are held by the assessee for more than 24 months, then it will be considered as a long term capital assets. Okay, remember this one point while computing the long term capital assets. So here comes the format. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 to 3 ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕಮಿಷನ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಯರನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ exempted sections as compared to the short term capital assets. So exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G and 54GA. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದ. ಸೊ ಬಂದಂಥ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the major formats for your short term and long term capital assets. Hope that you are understanding. Okay, so I will move on for the next one. That is the first one, indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. First situation where the capital asset is acquired prior to 1st April 2001. 2001 is our base year. Base year ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ 1st April 2001 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ 2 ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2001. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು 1/4/2001. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1980 ಅಥವಾ 1990ಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ICA ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದರು 1990ಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2001. 1st April 2001ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 100 ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ 1/4/2001. 2001 ಈಸ್ ಅವರ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು 100 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 280 ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 280 ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2018-19ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ as on 1/4/2001, whichever is higher, divided by the base year index that is 100 multiplied by current year index that is 280. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು 1/4/2001. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಗ್ನೋರ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು 1/4/2001. ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸೊ ಆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಮನ್ನು 1995 ಕಟ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1st April 2001, that is 31st March 2001 ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ,
ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 1/4/2001ಗೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ 1/4/2001ಗಿಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ICI ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 50,000 ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, 1st April 2001 ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 31st March 2010ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 31st March 2010ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2009-10 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 280 ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು 2018-19 ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ 2018-19 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 280ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ if the capital asset is acquired prior to 1st April 2001. Situation 2, 1980 ಅಥವಾ 1990 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಂದರೆ 2005 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಸೆಟನ್ನು, ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, that will be the indexed cost of acquisition equals actual cost of acquisition. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ 2005 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2005 ಒಂದು 10 lakhಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನಮಗೆ 10 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 2005 ನಮಗೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 280. ಸೊ 280ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ the one more major thing, cost of acquisition in case of depreciable assets. So classification ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಥರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರಲಿ, ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಟನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2018. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿನ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ 1st April 2018 to 31st March 2019 ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. And the second one that is cost of acquisition in case of bonus shares. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಶೇರ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ cost of acquisition will be the fair market value as on the commencing date of the base year 1/4/2001ಗೆ ಆ ಬೋನಸ್ ಶೇರಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ. 1/4/2001 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್.
ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗದೇನೆ ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆನೆನ್ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೂಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಟ್ ಆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2018 will be considered as a cost of acquisition. And one more point, depreciable assets always be a short term capital assets. Next, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆ ಬೋನಸ್ ಶೇರಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ 1/4/2001 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2001-2ಗೆ 100 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2018-19ಗೆ 280 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, second one long term capital asset, and third one depreciable assets. Okay now, and the second content format for the computation of taxable capital assets. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ in the next class we will discuss some of the practical illustrations on the short term capital assets, that is short term capital gain. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 54B ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 54G ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.